Hello students, how are you? We are reading sixth lesson on saying please. Let's start the remaining part of the lesson. It is true that no law requires us to be polite. ये सही है कि कोई भी कानून नहीं है जो सानू polite बनावे. Politeness in speech and manners is not only beneficial for the individual who practices it but also for those around. ਜੋ ਪੋਲਾਈਟਨੈਸ ਹੈ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜੋ ਮੈਨਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਬੈਡ ਮੈਨਰਸ ਪੋਇਜ਼ਨ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸਟਰੀਮ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜੋ ਬੁਰਾ ਆਚਰਣ ਹੈ ਜੋ ਬੁਰਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਦੇ ਹਨ ਸਿਵਿਲਿਟੀ ਓਇਲਸ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਫ ਲਾਈਫ ਜੋ ਨਿਮਰਤਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਮੇਕਸ ਥਿੰਗਸ ਈਜ਼ੀਅਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਕੀਪ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਇਨ ਗੁੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਔਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਜੋ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ इट इज़ नॉट अ सोशल बट अ मोरल ऑब्लिगेशन ये सिर्फ समाजिक जिम्मेवारी नहीं है सगों नैतिक जिम्मेवारी है द राइटर पेज अ रिच ट्रिब्यूट टू अ बस कंडक्टर जो राइटर वो एक बस कंडक्टर की उदाहरण देता है जो राइटर है वो ट्रिब्यूट देता है श्रद्धांजलि देता है एक बस कंडक्टर विद हिज गुड बिहेवियर और वो उस बारे गल करता है कि उसके चंगे आचरण के कारण ही स्प्रैड जॉय अराउंड हिम उसने अपने आले दुआले खुशी बखेरी हुई सी अ पोलाइट वर्ड टू एन एम्प्लॉयड पर्सन इज अ स्वीटर फॉर्म ऑफ रिवेंज दैन द रिवेंज ऑफ थ्रोइंग स्टोन्स एट हिम हु थ्रोज अ स्टोन एट यू एक निम्रता वाला शब्द किस नूं बोलिया जाए जेकर एक इंप्लाइड परसन जेकर एक असभ्य व्यक्ति जिहड़ा निमरता वाला व्यक्ति नहीं है जेकर एक पोलाइट वर्ड इंपोलाइट परसन नूं बोलिया जाए तो वह ज़्यादा वधिया है किहड़े बदले नालों उस बदले नालों दैन दी रिवेंज थ्रोइंग स्टोन्स एट हिम उस बदले नालों कि उसनूं मारिया जाए उस उपर पत्थर सुटे जान उस बदले नालों चंगा है कि उस इंपोलाइट परसन नूं एक पोलाइट वर्ड बोलिया जाए although the law does not compel us to be polite yet social practice requires us to be civil ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਿਮਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਰੀਤ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਬਣੀਏ ਸਭ्य ਬਣੀਏ ਵਰਡ ਲਾਈਕ ਪਲੀਜ਼ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡੂ ਕੀਪ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆਫ ਲਾਈਫ ਇਨ ਅ ਗੁੱਡ ਵਰਕਿੰਗ ਆਰਡਰ ਜੋ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜੋ ਪਲੀਜ਼ ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਰਗੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਰੂਪੀ ਉਹ ਜੀਵਨ ਰੂਪੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਔਰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਔਰ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਔਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਵੀ ਕੈਨ ਗੈਟ ਬੈਟਰ ਵਰਕ ਬਾਈ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਥੀਸ ਵਰਡਸ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਦੀ ਆਥਰ ਵਨਸ ਬੋਰਡਡ ਅ ਬੱਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਸੀ ਉਹ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਫਾਊਂਡ ਉਸਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ कि he had no money in his pocket उसके जेब विच पैसे नहीं सन he was in a fix of problem is सी क्योंकि करी he was in a fix what to do he was expecting that the conductor would call his statement an old trick और उसनू ये भी पता सी कि जिहड़ा कंडक्टर है उसकी स्टेटमेंट नू एक चाल कहेगा भी जे उसने बोलिया भी उसके पैसे नहीं हैं तो कंडक्टर इसनू एक चाल समझेगा बट वैन ही टोल्ड द कंडक्टर लेकिन जो उसने कंडक्टर नू दस्सिया कि ही हैड फॉरगॉटन कि वह भुल गया से टू ब्रिंग मनी विद हिम अपने नाल पैसे नाल लैके आने वो भुल गया सी तो ही एक्सैप्टड इज एक्सप्लेनेशन तो उस कंडक्टर ने उसकी गल नूं मन्निया एंड गेव हिम द टिकट और कंडक्टर ने उसनूं टिकट दी उसकी डेस्टिनेशन तक जिथे उसने जाना सी उस तक उसने टिकट भी दी वैन दी अथर आस्कड हिम वेयर ही शुड गिव हिम दी फेयर अथर ने उसनूं पूछया कि वो उसनूं किराया देने लई कित्थे मिले तो ही सिंपली रिप्लाई वॉज तो उसका एक आंसर सी रिप्लाई सी
ਓ ਯੂ ਵਿਲ ਸੀ ਮੀ ਸਮਡੇ ਆਲ ਰਾਈਟ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਿਲੋਗੇ, ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ ਮਿਲੋਗੇ। ਲੱਕਲੀ ਦੀ ਆਥਰ ਫਾਊਂਡ ਅ ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਇਨ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਕਾਰਨਰ ਆਫ ਹਿਸ ਪਾਕਟ ਐਂਡ ਹੀ ਸੈਟਲਡ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟ। ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਥਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਲਿੰਗ ਮਿਲ ਗਿਆ ਔਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ। A few days later the author was hurt by the heavy boots of the conductor। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚੀ। The author was hurt ਕਿਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ? ਜਦੋਂ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਹੈਵੀ ਭਾਰੇ ਬੂਟਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਮਿੱਧ ਦਿੱਤਾ, ਪੈਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅਥਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਪਹੁੰਚੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਹੈਵੀ ਬੂਟਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਸੀ ਉਹ ਮਿੱਧਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਟ ਹੀ ਬਿਹੇਵਡ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਡਿਸੈਂਟ ਮੈਨਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਵਰਤਾਵ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਕੰਡਕਟਰ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਊਪੁਣੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਐਂਡ ਦੀ ਅਥਰ ਡਿਡ ਨਾਟ ਮਾਈਂਡ ਇਟ, ਔਰ ਅਥਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਦ ਕੰਡਕਟਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਟਰਾਈ ਟੂ ਮੇਕ ਹਿਜ਼ ਪੈਸੇਂਜਰਸ ਕੰਫਰਟੇਬਲ, ਔਰ ਕੰਡਕਟਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰਹਿਣ, ਉਹ ਵਧੀਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ, ਆਰਾਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ। ਅ ਜਰਨੀ ਵਿਦ ਹਿਮ ਵਾਜ਼ ਅ ਲੈਸਨ ਇਨ ਨੈਚੁਰਲ ਕਟੈਸੀ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਮੈਨਰ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਸੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਔਰ ਚੰਗੇ ਆਚਰਣ ਦਾ। ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਅਨਸਿਵਲ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਸਭ्य ਹਾਂ, ਅਦਰਸ ਆਲਸੋ ਬਿਕਮ ਅਨਸਿਵਲ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਅਸਭ्य ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਫ ਵੀ ਸ਼ੋ ਗੁੱਡ ਮੈਨਰਸ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੁੱਡ ਮੈਨਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਦਰਸ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਬਿਹੇਵ ਵੈਲ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੱਡ ਮੈਨਰ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅ ਚੀਅਰਫੁਲ ਪਰਸਨ ਕੈਨ ਮੇਕ ਦੀ ਗਲੂਮੀਐਸਟ ਪਰਸਨ ਚੀਅਰਫੁਲ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਮਿਜਾਜ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲੂਮੀਐਸਟ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਦਾਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦ ਆਥਰ ਫੀਲਸ that it is always better to be on the bus of that conductor when going from one place to another, ਔਰ ਆਥਰ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਾਊਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਟੂ ਪੋਜੈਸ ਗੁੱਡ ਮੈਨਰਸ, ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਸਾਊਂਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਹੈ ਗੁੱਡ ਮੈਨਰਸ ਪੋਜੈਸ ਕਰਨੇ, ਗੁੱਡ ਮੈਨਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਡ ਮੈਨਰ ਰੱਖਣਾ एक चंगा निवेश है, पक्का निवेश है। इफ वर्डवर्थ कुड गेट अ लैसन फ्रॉम द पुअर लीच गैदरर, जेकर वर्डवर्थ लैसन लै सकता है किस तो? एक गरीब ਜਿਹੜਾ ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੀਚ ਗੈਦਰਰ ਜਿਹੜਾ ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਬਕ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਈਟਰ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪੋਇਟ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਲੈਸਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਹਾਰਮ ਇਨ ਗੈਟਿੰਗ ਲੈਸਨ ਫਰੋਮ ਅ ਪਰਸਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਮੈਨਰ ਹਨ, ਚੰਗਾ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ। ਵਾਰ ਹੈਜ਼ ਇਫੈਕਟਡ ਸਿਵਿਲਿਟੀਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਯੁੱਧ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਟ ਦੇ ਮਸਟ ਬੀ ਗੋਟ ਬੈਕ ਟੂ ਮੇਕ ਲਾਈਫ ਸਵੀਟ ਕਾਈਂਡਲੀ ਐਂਡ ਟੋਲਰੇਬਲ ਫॉर ਈਚ ਅਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਖਦ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ, ਸਵੀਟ, ਸੁਖਦ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲਾ ਔਰ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਸ਼ਿਸ਼ਟਤਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਦੀ ਲਾ ਕੈਨ ਨੋਟ ਹੈਲਪ ਅਸ ਟੂ ਗੋਟ ਦੈਮ ਬੈਕ, ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਇਟ ਕੈਨ ਓਨਲੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਅਸ, ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤੋਂ? ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਪੋਲਾਈਟ ਟੁਵਰਡਸ ਅਦਰਸ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਿਕਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਫ ਦੀ ਲਿਫਟਮੈਨ ਹੈਡ ਟ੍ਰੀਟਡ ਦੀ ਪੈਸੇਂਜਰ ਇਨ ਅ ਸਿਵਲ ਮੈਨਰ, ਜੇਕਰ ਲਿਫਟ ਚਾਲਕ ਨੇ ਯਾਤਰੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਵੁੱਡ ਹੈਵ ਅਟੇਨਡ ਅ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵਿਕਟਰੀ ਓਵਰ ਹਿਮ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਨੈਤਿਕ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ। ਥੈਂਕਸ।